Here students, we can see about genetic disorder. Now we are all seeing genetic disorder one by one. What are the genetic disorder? Genetic disorder means what are all the disease. The disease affected by the human being can be inherited from one generation to another generation, and it will accumulate and form a disease. On that basis, we can see about already the color blindness and what is the importance problem occurring color blindness and how it is inherited. So this is also important genetic disorder, and already we completed based on color blindness with the help of a pedigree analysis. So what is the importance of pedigree analysis? So every human being having such a defect is there means how we can isolate or identify such a person means there will be a chart is very much important. Based on chart, the family relationship and total families inheriting character also studies with the help of pedigree analysis. On that basis, we have been analyzed the color blindness and what is the reason behind the color blindness and what is its defect and what is the cause of defect. Everything we have been completely seen about it. Now, another one important disease is called genetic disorder disease, phenylketonuria. Phenylketonuria. It's really affect 10,000 people means one person is affected in Africa and other certain countries. So there is a lot of research were made. What is its cause and how it was happening and what is the genetic disorder. On the basis a lot of research were done and finally it was completely given as details to the medical treatment. Afterwards the medical treatment may be cured or may not be cured. But now we can, as a syllabus wise in our NCERT, in our CBSE syllabus, we can see the phenylketonuria. The phenylketonuria is nothing but the inborn error of metabolism. The inborn error of metabolism is also inherited as the autosomal recessive trait. So please student understanding various reasons that characters are inherited. Autosome, what is the importance of autosome? Autosome is chromosomes are there. 23 chromosome is one pair, another 23 chromosomes another pair. So the male gamete carrying 23 chromosome and female gamete carrying 23 chromosome. Apart from these 23 pair, so now we can separate 22 chromosome. That 22 chromosome is considered to be as a autosome. So remaining one is called, it is beside the male or female. So is sex determined chromosome. Okay. So on the basis, these phenylketonuria, it's an inborn error of metabolism and it is also inherited together as the autosomal recessive. So autosomal recessive means the 22 chromosomes are autosome, but it is may be dominant or may not be dominant. So may not be dominant means it comes under recessive. So it will carry the disease from one generation to another generation. So now you can see here a male and females are crossed. So this is male and females are unaffected carrier. So their offspring is 4. 3 male and 1 is female. So this is a symbol of male.
This is a symbol of female. Among the three male, one is non-carrier, or non-carrier means the genetic disorder is not obtained. Another two males also unaffected carrier. So here also we can't see genetic disorder. But here, these female affected by a genetic disorder, this phenylketonuria, and it's carrying the gene. Hence it is inherited character of the autosomal recessive trait of the genetic disorder. Okay? So here one is dominant, another one is recessive, capital R, small r, capital R, small r. It should be considered as a male and it can be considered as a female. So according to the gamete formation, these capital R comes and segregate into gametes, and the small r also segregate as a gamete, and the capital R, capital small r. So this is the way of formation of gamete. After the gamete formation in the F1 generation, so how it will be crossing means capital R will unify and form a zygote capital R, and these small r and these capital R combine together, capital R, small r. Again these capital R combine to these small r to form capital R, small r. And then this recessive small r and this recessive small r combine together to form small r, small r. So according to the principle of inheritance, 1:2:1, the genotypic ratio is obtained, purely obtained. So capital R, it's non-carrier of the male. Here there is a two capital R, small r, heterozygous. One is dominant, another is recessive is there. So these autosomal chromosomes are unaffected carrier. But here both of them are small r. Hence we can say it is the affected carrier. So it is carrying the, according to the norms, according to the concept, the autosomal chromosome recessive traits carries the inborn error of metabolic error of genetic disorder of phenylketonuria. This is the reality. So on the basis, this disease is passed from one generation to another generation. So on the basis of pedigree analysis, we can get a few results about this genetic disorder of phenylketonuria. This is the real reason. Now we can consider what is the metabolic error, what is the normal metabolism and how it will affect. That should be learned one by one. In general, one kind of enzyme that converts the amino acid into phenylalanine. So phenylalanine is an important component. After the taking of food particles, the plant, the resource of plant food products are taken by the human being. Afterwards, according to the metabolic activities, these amino acids are converted into phenylalanine, and then phenylalanine converted into tyrosine. So this is the two important fact really metabolized as a biochemical reaction, and it will give the result to the human body. It's normal. So according to the scientists, some kind of or certain kind of enzyme that acts on the amino acid, that amino acid should be converted into phenylalanine, and later this phenylalanine is converted into tyrosine. So as a result of this phenylalanine is accumulated and converted. This is the important message I want to
deliberately giving an explanation to the students. இப்போ இந்த பினைல் கீட்டோனூரியாங்கிறது ஒரு விதமான மூளை வளர்ச்சியின்மையை காட்டுகிற நோய். மனித மூளையில் ஏற்படுகிற மாற்றம், வேதியியல் மாற்றம், அதனால் உண்டாகக்கூடிய பின் விளைவுகள், மன வளர்ச்சியின்மை, அறிவு வளர்ச்சியின்மை, மென்டல் டிசபிலிட்டி. இந்த கேரக்டர் எப்படி பரம்பரை மூலமா ஒரு மனிதனுக்கு கடத்தப்படுது. இப்போ ஆட்டோசோமல் குரோமோசோம்னு படித்தோம். இப்போ 23 குரோமோசோம்ல 22 குரோமோசோம் ஆட்டோசோமல், அடுத்து ஒரு குரோமோசோம் செக்ஸ் டிட்டர்மின்ட், அது எக்ஸ் ஆர் ஒய்யா இருக்கலாம். அந்த பக்கம் ஆப்போசிட்ல அதே மாதிரி 23 குரோமோசோம்ல 22 ஆட்டோசோம், அதில் ஒரு குரோமோசோம் எக்ஸாக இருக்கலாம். அப்போ இந்த எக்ஸு ஒய்க்கு இருந்தால் மேல் வரும், எக்ஸு எக்ஸ் சேர்ந்தால் ஃபீமேல் வரும். இது ஜெனரல். அந்த வகையில் இந்த ஜெனடிக் டிஸார்டரில் நம்ம ஏற்கனவே இதை தெளிவாக பார்த்துட்டோம். இது அடிப்படையில் ஆட்டோசோமல் ரிசசிவாக இருக்கிற இந்த கேரக்டர் இன்ஹெரிட் ஆகிறது. ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜெனரேட் இன்ஹெரிட் ஆகி பினைல் கீட்டோனூரியாங்கிற நோய்க்கு காரணமாக அமைகிறது. ஸோ மரபு பண்புகள் ஒரு ஜெனரேஷனில் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு தன்னுடைய பண்புகளை எடுத்து சென்றப்ப நோய்க்கான காரணங்களான அந்த ஜீன்களும் அவைகள் கூடவே வருகின்றன. சரி, இது ஏன் இப்படி உண்டாகுது? இதில் என்ன மாற்றம், வேதியியல் மாற்றத்தில் உண்டாகிற விளைவு, இதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ பினைல் அலனைன் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான அமினோ ஆசிட் உண்டாகுது. அது எதனால் உண்டாகுதுன்னா, சில என்சைம் அதை பினைல் அலனைனை டைரோசினாக மாற்றணும். டைரோசின் நார்மலாக அந்த பாடிக்கு கிடைக்கணும். அப்படி அதில் மாற்றம் வர்றப்ப அந்த என்சைம் சரியாக சுரக்காததுனால, அந்த சுரக்காததுக்கு காரணம் மரபுல அதுக்கான ஜீன் இல்லாததுனால, மரபணுக்கள்ல இல்லாததுனால, நார்மலாக மற்ற மனிதர்களுக்கு சுரக்கிற அந்த என்சைம் இந்த ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் உள்ள பர்சனுக்கு அந்த மெட்டபாலிக்ஸ் காரணமாக இருக்கிற, அதாவது அமினோ ஆசிடை வந்து பினைல் அலனைனா மாத்திர, அதிலிருந்து டைரோசினா மாத்திர அந்த ஆற்றல் உள்ள நொதி என்சைம் அங்கு மரபணுக்களால் உருவாக்கப்படாததுனால இந்த மென்டல் டிஸ்டார்ஷன், ரிட்டார்டேஷன்ங்கிற இந்த மென்டல் டிசபிலிட்டிங்கிற ஒரு நோய் வருது. சரி, இது நார்மலாக எப்படி நடக்கும், அது ஏன் இங்கே அப்நார்மலாக இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வேதியியல் பின் விளைவுகளை பற்றி படிக்கிறப்ப தான் நம்ம we can get it full ஐடியா. இப்போ டயட்டில் நாம் ஃபுட்டு பார்ட்டிகிள்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், எஸ்பெஷலி ஃபார் பிளான்ட் ஃபுட்டு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோம். அதில் பினைல் அலனைன் அப்படிங்கிறது அமினோ ஆசிட் மூலமாக வருது. அந்த பினைல் அலனைனில் பினைல் அலனைன் ஹைட்ராக்சிலேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும், பினைல் அலனைன் ஹைட்ராக்சிலேஸ்ங்கிறது ஒரு என்சைம். அந்த என்சைம் என்ன பண்ணுன்னா அடுத்து டைரோசினா மாற்றும். அந்த பினைல் அலனைன் அப்படியே டைரோசினா மாறணும். இது நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்க்கு நடக்கும். ஸோ இந்த பினைல் அலனைன் வந்து ஹைட்ராக்சிலேஸ்ங்கிற என்சைம்னால டைரோசினா மாற்றப்பட்டு அப்புறம் திருப்பி டைரோசின் ஹைட்ராக்சிலேஸ்ங்கிற என்சைம் மூலமாக 2,4-டைஹைட்ராக்சி பினைல் அலனைன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டு, அது அரோமேட்டிக் அமினோ ஆசிட் டீகார்பாக்சிலேஸ்ங்கிற என்சைம்னால டோப்போமைனாக மாறும். எல்லாத்துலேயும் டோப்போமைன்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டு, முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, மூளைக்கு வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இம்பார்ட்டண்ட்டு பொருள். ஸோ இந்த டோப்போமைன் திருப்பி இந்த டோப்போமைன் ஹைட்ராக்சிலேஸ்ங்கிற என்சைம் மூலமாக நோரெப்பினோபைனா மாறணும். ஸோ நோரெப்பினோபைனா மாறி அது எபினெஃப்ரைனா மாறதுக்கு இங்கே ஒரு டிரான்ஸ்பரேஸ் என்சைம், அதாவது பினைல் அலனைன் மெத்தைல் டிரான்ஸ்பரேஸ் என்சைம் இருக்கு. அப்போ பினைல் அலனைன் ஆரம்பித்து எபினெஃப்ரின் வரைக்கும் அதோட மாற்றம் சரியாக இருந்தால் மூளை சரியாக பாதுகாக்கப்படும்.
இப்போ இந்த டைரோசின் என்ன பண்ணுதுன்னா அது மெலானின்ங்கிற பிக்மெண்ட்டை நம்ம உடம்புல உற்பத்தி பண்ணுது. அது தனியாக பிரிஞ்சு அது அது ஒரு ப்ராசஸ் ஆகி வருது. இப்போ இந்த மெலானின்ங்கிற பிக்மெண்ட்டு இந்த இடத்துல பினைல் அலனைன் ஹைட்ராக்சிலேன்ஸுங்கிற என்சைம் மரபணுக்கள்ல இல்லாததுனால அது உற்பத்தி செய்ய முடியாததுனால அந்த டைரோசின் மெலனைன் ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷனாக மாறுது. இது ஒரு ஃபேக்ட், இது ஒரு முக்கியம். சரி, ஃபைனலாக என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பினைல் அலனைன்ங்கிறது இப்படி ஆரம்பித்து எபிநெஃப்ரைன் வரைக்கும் வந்தாகும். ஆனால் இந்த பினைல் அலனைன் ஹைட்ராக்சிலேஸ்ங்கிற என்சைம்ஸ் நொதி சுரக்காததுனால, அதாவது ஜெனட்டிக் டிஸார்டர்னால உருவாகாததுனால என்ன நடக்குதுன்னா, as a result of this phenylalanine is accumulate and convert into phenyl pyruvic acid. phenyl pyruvic acid வந்து எக்ஸஸா, அதாவது phenyl alanine எந்த மாற்றமும் அடையாம ஹைட்ராக்சிலேஸ்ங்கிற என்சைம் மூலமா அது வேரியஸ் ப்ராடக்டா மாறாம அந்த பயோகெமிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நடக்கிற டெஃபிஷியன்சி, டியூ டு த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் enzymatic action. What is the deficiency of enzymatic action? Phenyl alanine hydroxylase அப்படிங்கிற enzyme not sufficiently secreted in the human body due to the genetic disorder. Hence, more accumulation of phenyl pyruvic acid மாறிடும். இந்த phenyl pyruvic acid நார்மலாக இருக்கிறது உடம்புல, அந்த phenyl pyruvic acid கடைசியாக பிரெயினில் போய் அக்யூமுலேட் ஆகிறதுனால மென்டல் ரிட்டார்டேஷனுங்கிற ஒரு டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் வருது. ஸோ இப்போ என்ன நமக்கு தெரியுதுன்னா, இந்த பினைல்கெட்டோனேரியா வர்றதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் என்சைம் நாட் ப்ராப்பர்லி சிந்தசைஸ்டு. அந்த என்சைம் நாட் ப்ராப்பர்லி சிந்தசைஸ்டு காரணம் வேற எதுவும் இல்லை, மரபியல் பண்பில் அந்த என்சைமை சுரக்கக்கூடிய ஜீன் இல்லாததுனால, அதை கட்டுப்படுத்துகிற ஜீன் இல்லாததுனால இந்த நிகழ்வு நடக்குது. ஸோ இதை கொஞ்சம் ஆழமாக பார்க்கலாம். Phenylketonuria, it's a genetic disorder and the normal function of metabolic activities of phenylalanine converted into tyrosine is affected because of deficiency of enzyme activities, phenylalanine hydroxylase. This is the reality. So, in general, in our diet, phenylalanine is not properly metabolized because of due to absence of or partially presence of phenylalanine hydroxylase. Hence, the metabolic activities not fully happened or functioned. Hence, the problem will be developed. It's quite natural. For increasing phenylalanine, what happened? Phenyl pyruvic acid will increase and it will affect the nerve. Which nerve? Brain nerve will be affected. What happened? This phenylalanine is converted into various components and finally epinephrine means no problem. But in a middle level, due to the absence of phenylalanine enzyme and some of hydroxylase enzyme, it will convert it into phenyl pyruvic acid with the help of phenylalanine transferase. Such a new enzyme will come and give such a problem, and it will increase in concentration of pyruvic acid will defect the brain nerves. So it can crosses in the nerve. There will be a blood-brain barrier is there, but due to the accumulation of phenyl pyruvic acid, this phenyl pyruvate sometimes it converted into phenyl ketone, which can be detected in the urine. We can be analyzed based on urine test, screening test. This phenyl ketone will be accumulated in the urinal excretion. We can easily testify. On the basis, we can come to a conclusion that patient is affected by genetic disorder of phenylketonuria.
And the enzyme phenylalanine hydroxylase in the presence of how it is, we know the details about cofactor. Already we studied about the enzyme. Enzymes are activate as a lock and key theory, and also there will be suppose substrate is there means they can convert the substrate product into protein and it will be released. Such a way it is common, but some cofactor also assist for that enzyme. So here there is one of cofactor enzyme is called tetrahydrobiopterin. So BH4. Suppose in our CBS board the question may ask what is the cofactor of phenylalanine hydroxylase when it is act on that amino acid. So such a question may arise means we can ready to answer. There is a cofactor tetrahydrobiopterin. So students don't forget it. So it's also very much important. These amino acid by phenylalanine is converted into tyrosine. So phenylalanine also one of amino acid and tyrosine also one of the amino acid. But due to the presence of phenylalanine hydroxylase cofactor tetrahydrobiopterin, it will be converted into tyrosine. This is the quite normal process, but here it does not take place. You know the reason, because of genetic disorder there is no controlling of production of genetic factor of gene. That hydroxylase enzyme is not to be properly produced, hence the process is entirely different and metabolic activities also not fully metabolized. In this condition, the phenylalanine is converted into pyruvic acid. So this pyruvic acid will affect the brain. So it will accumulate and concentrate more means the problem will be developed. This is the in general information. Here the phenylalanine, due to the deficiency of phenylalanine hydroxylase, it can be metabolized into phenylketonuria. So here the process is happening. So in general phenylalanine, the amino acid converted into various factor, various another level, but here it will be stopped because of deficiency of phenylalanine hydroxylation. Hence this deficiency of phenylalanine hydroxylation enzyme can be metabolized into phenylketonuria. This is the problem. So here the problem is occur. Okay, so what is the impact the problem will rise? In general, in our brain, so brain completely made of various types of neuron. So neuron, cell body is there, dendrites there, axon is there. It's already studied in our 10th standard and also in our 11th standard. What is the structure of neuron? The structure of neurons are arranged properly for the reason of transmitting the signals from or impulse from one neuron to another neuron. So if there is any chemical component accumulate or chemical, suppose any sensation is there means it will be transferred, transmitted from one neuron to another neuron. This chemical composition will be converted into electric signal. This is the fact. But here, higher accumulation of phenylpyruvic acid, concentration of higher level of phenylpyruvic acid, the excessive phenylalanine or phenylketonuria, what happened? Tend to decrease the level of neural amino acid. So the neural amino acid is very much important. This neural amino acid, neural amino acid or neutral amino acid. Neutral amino acid. This neutral amino acid is basic for transmission of one signal to another neuron. This is quite nature and it is happening in all neurons. So large neutral amino acids LNAA is totally affected due to the accumulation of higher level of phenylpyruvic acid. So it will affect the
a neurotransmitter synthesis. What is the neurotransmitter? It will synthesize protein and amino acid. That level will be decreased because of this higher accumulation of phenyl pyruvic acid. So what happened when normally in the transaminase pathway with the glutamate, because of presence of the glutamate, when it is happening higher accumulation of the pyruvic acid with the help of transaminase instead of phenyl hydroxylase. Phenyl hydroxylase நடத்தி அதை வந்து வேரியஸ் காம்பனண்ட்டாக மாற்ற வேண்டிய நிலை மாறி டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் phenyl alanine hydroxylase பதிலாக டிரான்சாமினேஷன் நடந்து அந்த பாத்வேல குளுட்டாமேட் அக்யூமுலேட் ஆனதுனால பினைல் அசிட்டேட், பினைல் பைருவேட், பினைல் தைரோமைன் அப்படிங்கிற வேற ஒரு காம்பனண்ட் உண்டாயிருக்கு. அதில் பினைல் அலனைன் வந்து பிளட்ல அதிகமாக அக்யூமுலேட் ஆகுது. பினைல் கீட்டோன் அது வந்து பிளட் பிரெயின் பேரியரை என்ன பண்ணுது, கிராஸ் பண்ணி லார்ஜ் நியூட்ரல் அமினோ ஆசிட் வழியாக எக்ஸசிவ் பினைல் அலனைன் உள்ள பிரெயினுக்குள்ளே போடுறதுனால பிரெயினை சுற்றி இந்த பினைல் பைருவிக் ஆசிட் அக்யூமுலேட் ஆனதுனால அங்கே அவங்களுக்கு இந்த இன்டலெக்சுவல் எபிலிட்டி, அதாவது மூளை வளர்ச்சி இன்மை அல்லது அறிவு கூர்மை இன்மை, புத்தி கூர்மை இன்மை, மூளை செயல்படும் திறன் இன்மை என்ற குறைபாடு உண்டாகிறது. இதுதான் இந்த ஜெனடிக் டிஸார்டருடைய டோட்டல் இன்ஃபர்மேஷன். இதில் நம்ம நார்மலாக என்ன நடக்கும்னு ஒரு ரிவைஸ் பண்ணால், வாட் ஹேப்பன் இன் நார்மல் மெட்டபாலிசமில் நம்மளுடைய ரிசோர்ஸ் ஃபுட்டோட ரிசோர்ஸ் பிளான்ட் ப்ரோட்டீன் வச்சுக்கோங்க. That should also be converted into phenylalanine amino acid. This phenylalanine is also converted tyrosine with the help of phenylalanine hydroxylase enzyme. இப்போ இந்த phenylalanine hydroxylase enzyme இப்போ ப்ராப்பரா சுரக்காததுனால இப்போ இந்த phenylalanine என்ன ஆகுது, அதிகமா phenyl acetic acid-ஆ மாறுது, அது pyruvic acid-ஆ மாறுது, phenyl pyruvic acid-ஆ மாறுது. இது லேட்டர். அதனால இந்த இடத்துல phenylalanine hydroxylase இல்லாததுனால இந்த பாடி புரோட்டீன் வந்து எக்ஸசிவாக உண்டாகி அது டிரான்ஸ்மிட்டரில் அந்த நியூரான் குறுக்க போகிறப்ப இந்த சிந்தசிஸ் ஆஃப் இம்பல்ஸ் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதனால ஒரு நியூரானுக்கும் இன்னொரு நியூரானுக்கு இடையில ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன், ப்ராப்பர் தொடர்பு, அதாவது ஒரு வயர்லேருந்து கரண்ட் இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டே இருந்தால் ப்ராப்பராக அந்த பல்ப் எரியும். எங்கேயாவது தடைப்பட்டால் அந்த ஒளி கிடைக்காத மாதிரி இந்த பிரெயினுக்கு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வழியாக கரெக்டாக ப்ராப்பராக அந்த மெசேஜை கொண்டு போகிற கெமிக்கல் காம்போனன்ட்டு உற்பத்தி ஆகாதனால, அங்கே உருவாகாதனால, அதிகமாக பைருவிக் ஆசிட் உண்டானதுனால, இதால் இந்த சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட்டர் மூலம் கொண்டு போக முடியாததுனால இன்டலெக்சுவல் எபிலிட்டி ஏற்படுது. இதுதான் மிக முக்கியமான காரணம். அது மட்டும் இல்லை, இதில் இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளங்கள் இருக்கு. இந்த பினைல் அலனைனுடைய, அதாவது பினைல் கீட்டலூரியால அந்த பேஷண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாலாம் பெருசாக இருக்கும், அவங்களுக்கு ஹேர் அடிக்கடி உதிரும், அப்புறம் அந்த ஸ்கின் பிக்மெண்டேஷன் ரொம்ப ப்ராப்பராக ப்ரப்போர்ஷனேட்டாக ரேஷியோவில் இருக்காது. அவங்களால சொந்தமாக திங்க் பண்ண முடியாது, மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் வந்துடுது, இன்டலெக்சுவல் எபிலிட்டி வந்துடுது, இன்னபிலிட்டி வந்துடுது. அதுக்கு அடுத்தது அவங்களுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய ஹேர் வந்து பாலிகல்ஸ்லாம் அந்த ப்ரோட்டீன் உண்டாகாததுனால, அமினோஆசிட்லேருந்து ப்ராப்பர் ப்ரோட்டீன் உண்டாகிறதுனால, பாடி ப்ரோட்டீன் உண்டாகிறதுனால இந்த ஹேரை வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டீன் இல்லாததுனால ஹேர் உதிருது. அதுக்கப்புறம் பிக்மெண்டேஷன், மெலானின் உண்டாகணும். மெலானின் டைரோசின்லேருந்து தான் வரணும், அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். அந்த டைரோசினும் ப்ராப்பராக உற்பத்தி ஆகாததுனால அந்த பாடி ப்ரோட்டீன் உண்டாகி அதன் மூலமாக புரதப்பொருள் உண்டாகி அதன் மூலமாக மெலானின் பிக்மெண்ட்ஸ் உடம்புல தோல் மேலே உற்பத்தி ஆக வேண்டியதும் உற்பத்தி ஆகாமல் தடுக்கப்படுது. இதுதான் இந்த ஜெனடிக் டிஸார்டரில் இந்த பினைல் கீட்டலூரியாவோட டோட்டல் ஹிஸ்ட்ரி. இதை வந்து என்னன்னா, இதோட சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இது நார்மல் பாடி ஃபங்க்ஷனுக்கு பினைல் அலனைன் ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்துட்டோம். இந்த பினைல் அலனைன் நார்மல் பாடி ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒத்து வராமல் பினைல் அலனைன் ஹைட்ராக்சிலேஸுங்கிற
என்சைம் ப்ராப்பராக உற்பத்தி ஆகாததுனால ஏற்படக்கூடிய சிம்டம்ஸ், அதாவது அதிகமாக உற்பத்தியாகி பினைல் பைருவிக் ஆசிட் உற்பத்தியாகி அதனால பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் நின்று போகுது, அந்த பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் இன்னெபிலிட்டியாக இருக்குங்கிறத இப்போ பார்த்தோம். இன்டலெக்சுவல் எபிலிட்டி இல்லாத பார்த்தோம். இதுவே எக்ஸஸ் சொல்றதுனால இன்சஃபிஷியண்டாக இருந்தால், இந்த பினைல் அலனைன் வந்து பற்றாக்குறையாக இருந்தால் அந்த பினைல் பைருவிக் ஆசிடோட இது வந்து நார்மலாக இல்லாமல் அதிகமான அளவுக்கு இருந்ததை நம்ம பார்த்தோம். அதே சமயத்தில் இந்த பினைல் அலனைன் பற்றாக்குறை இருந்தால் லேசினஸ் இருக்கும், அங்கேயும் ப்ராப்ளம் இருக்கு. பினைல் அலனைன் இன்டேக் மே காஸ் மென்டல் அண்ட் பிசிக்கல் லேசினஸ், லாஸ் ஆஃப் அப்பட்டி, அனீமியா, அதுக்கப்புறம் டயரியா, ரேஷஸ், இந்த ப்ராப்ளமும் இருக்கும். ஸோ இன் ஜென்ரலாக நம்ம பார்த்த வரைக்கும் பினைல் அலனைன் என்பது பினைல் அலனைன் ஹைட்ராக்சிலேஸ்னால ப்ராப்பராக என்சைமேட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்து டோபமைனா மாறி அதுக்கப்புறம் எப்பினோரெப்பினா மாறி இருந்தால் இந்த ப்ராப்ளம் மூளையில் ஏற்படாது, உடம்புல எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும். அதுக்கு ஜெனட்டிக்கு நமக்கு இன்ஹெரிட்டட் கேரக்டர்ஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஜெனட்டிக் டிசார்டர் வரப்ப இந்த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் பினைல் அலனைன் ஹைட்ராக்சிலேஸ்னால பினைல் கீட்டோனேரியா அப்படிங்கிற ஒரு நோய் உண்டாகி அது பிரெயினை அஃபெக்ட் பண்ணி பினைல் பைருவிக் ஆசிட் அதிகமாக அக்யூமுலேட் ஆகிறதுனால அதோட லார்ஜ் நியூட்ரல் அமினோ ஆசிட் அதோட ஃபங்க்ஷன் குறையிறது, அது அமினோ ஆசிட் அதிகமாகிறது, அந்த அமினோ ஆசிட் புரோட்டீனாக மாற வேண்டியது டியூ டு டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் பினைல் அலனைன் ஹைட்ராக்சிலேஸ்னால நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரில் போக வேண்டிய சிக்னல்ஸில் ப்ராப்ளம் அதிகமாக உண்டாகி அது அக்யூமுலேட் பினைல் பைருவிக் ஆசிட் அக்யூமுலேட் ஆகிறதுனால இந்த ஃபங்க்ஷன் தடைப்பட்டு இன்டலெக்சுவல் எபிலிட்டி பாதிக்கப்படுதுங்கிறது தான் இந்த பினைல் கீட்டோனேரியாவோட டோட்டல் ஹிஸ்ட்ரி. தட்ஸ் ஆல். பினைல் கீட்டோனேரியாவோட சிம்டம்ஸ் அந்த பேஷண்ட் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, தேர் ஆர் லுக்கிங் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி, அதோட ஜெர்க்கிங் மூமெண்ட்ஸ், இந்த மஸ்குலர் மூமெண்ட், ஜெர்க்கிங் இன் மூமெண்ட்டு, அண்டு லைட் ஸ்கின் பிக்மெண்ட். ஏன்னா டியூ டு டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் டைரோசின் மெலானின் பிக்மெண்ட்ஸ் இல்லாததுனால மேக்ஸிமம் லைட் ஸ்கின் பிக்மெண்ட்டாக இருக்கும். மவுசி ஓடர், இந்த ஸ்வெட்டிங் வந்து ஹெவியாக ஸ்மெல் வரும். அண்டு டிலேடு மென்டல் சோசியல் ஸ்கில், இது ஒரு முக்கியமான சிம்டம்ஸ். இதை தொடர்ந்து இந்த டிஃபெக்டிவ் பயோசிந்தசிஸ், அதாவது இந்த பினைல் அலனைன் ஹைட்ராக்சிலேஸ் இதெல்லாம் டிஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுனால, பயோசிந்தசிஸ் டிஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுனால அந்த டிஃபெக்டிவ் பயோசிந்தசிஸ் ஆஃப் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் பைருவிக் ஆசிட் அது வந்து அதிகமாகிறதுனால அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டருக்குள்ள டிரான்ஸ்மிட் ஆக வேண்டிய புரோட்டீன், அமினோ ஆசிட், சிக்னல்ஸ் ஃபார்மேஷன், அந்த காம்போசிஷன் முடிஞ்சு அது எலக்ட்ரிக் சிக்னல் மாறுறது, இந்த விஷயம்லாம் நடக்காது. ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுனா ப்ராக்ரெசிவ் மோட்டார் டிஸ்ஃபங்க்ஷன், மோட்டார் நெர்வ் செயல்படாது. ஸோ ஒரு 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 விஷயத்தை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாது, அந்த நெர்வோட இம்பல்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் குறைஞ்சதுனால இந்த டிஃபெக்டிவ் பயோசிந்தசிஸ் ஆஃப் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்னால ப்ராக்ரெசிவ் மோட்டார் டிஸ்ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும். அடுத்து மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் இருக்கும். அடுத்து இன்பேலன்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், பிரெயினில் இன்பேலன்ஸ், ப்ராப்பர் சிக்னல் வந்து பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு அப்புறம் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு இதெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்க சிக்னல்லாம் தடைபடுறதுனால இம்பேலன்ஸ் ஆகி எதை எப்படி செய்யறோங்கிறது அதுங்களால மென்டலாக யோசிக்க முடியாததுனால இம்பேலன்ஸ் இன்சிடென்ட்ஸ்னால மைக்ரோசெபாலி ஏற்பட்டு இந்த எபிலெப்சி, கைகால் வலிப்பு அல்லது கைகால் செயல்படாமல் இருக்கும் தன்மை வரும். அப்புறம் பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் என்னன்னா ப்ராமினன்ட் சீக், பெருசா தாடை, அது கன்னங்கள், அண்ட் ஜாஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், தாடா பெருசாக இருக்கும். ஒயிலி ஸ்பேஸ் டீத், பல்லுக்கு இடையில நிறைய கேப்பு. அடுத்து டீத் எனாமல் புவராக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் அதோட சிம்டம்ஸ். ஹெரிடிட்டியாக நம்ம திரும்பி ஒரு தடவை பார்க்கணும்னா இந்த ரிசர்சிவ் ஆட்டோசோமல் ரிசர்சிவ் அல்லீல் தான் காரணம். அங்கே எங்கேயும் சிங்கிள் மியூட்டன்ட் அல்லீல் ஆஃப் பினைல் அலனைன் ஹைட்ராக்சிலேஸ், அதாவது PAH அப்படின்னு உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஜீன், அது வந்து இருக்கிற இடம் வந்து நார்மலாக லாங் ஆமாம் குரோமோசோம் 12 ஆட்டோசோமில் 12வது குரோமோசோமில் ஒரு ஜீன் லொக்கேஷன் இருக்கு. அந்த லொக்கேஷனில் தான் இந்த பினைல் அலனைன் ஹைட்ராக்சிலேஸை கட்டுப்படுத்துகிற ஜீன் இருக்கு. அது இல்லாததுனால மியூட்டேஷனில் டெலீட் ஆனதுனால
என்ன ஆகுது, அதோட விளைவு தான் பிணையல் கீட்டோனூரியா ஏற்பட்டு இந்த மாதிரி நோய் அறிகுறிகள்லாம் உண்டாகி மனிதனை பாதிக்குது. ஜெனடிக் டிஸார்டர். இந்த அதோட லெவல் ஆஃப் பிளட்ல அந்த பிணையல் அலனைன் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா நார்மலாக 1 mg/dl இருக்கணும். ஆனால் இது பாதிக்கப்பட்ட இந்த பிணையல் கீட்டோனூரியா கேஸ்க்கு எப்படி இருக்குன்னா 6லேருந்து 80 mg/dl ஹையர் லெவலில் இருக்கும், எக்ஸசிவாக இருக்கும் அந்த பிணையல் பைருவிக் ஆசிட். ஸோ அதனால தான் இந்த ஜெனடிக் டிஸார்டர் பிணையல் கீட்டோனூரியா, இதில் வரக்கூடிய மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் ப்ராப்ளம், அப்புறம் எபிலெப்சி எல்லாம் உண்டாகும். தட்ஸ் ஆல்.